ओम शांति 30 दिसंबर 2023 सुनते हैं साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे शुभ कार्य विलंब करिबा उचित नुहे। तेणु निजर भाई भौणी मानंकु एणे तेणे धक्का खाइबारु रक्षा करिबाकु हेब। भ्रमरी सदृश ज्ञानर भूँ भूँ करी निज भली करिबाकु हेब। बाबा कहउछन्ति मीठे बच्चे शुभ कार्य विलंब करिबा उचित नुहे। तेणु निजर भाई भौणी मानंकु एणे तेणे धक्का खाइबारु रक्षा करिबाकु हेब। भ्रमरी सदृश ज्ञानर भूँ भूँ करी निज भली करिबाकु हेब। आजिर प्रश्न, केउ कथार अनर्थ हेबा द्वारा भारत कौड़ी तुल्य अर्थात मूल्यहीन होई जाइछि? केउ कथार अनर्थ हेबा द्वारा भारत कौड़ी तुल्य अर्थात मूल्यहीन होई जाइछि? सबुठारु बड़ अनर्थ हेला गीतार स्वामी को भूली गीता ज्ञान द्वारा जन्म नेथिबा संतान को अर्थात श्री कृष्ण को गीतार स्वामी कही देइछन्ति। एही गोटिए अनर्थ कारणरु समस्ते बाबांक ठारू विमुख होई जाइछन्ति एवं भारत कौड़ी तुल्य होई जाइछि। वर्तमान तुमे माने बाबांक सम्मुखरे बसी सच्चा गीता ज्ञान शुणुछ, जहा द्वारा देवी देवता धर्मर स्थापना हेउछि एवं तुमे श्री कृष्णंक भली होई जाउछ। गीत किसने यह सब खेल रचाया? ब्राह्मण कुलभूषण पिलामाने बुझी गलेଣି जे वास्तवरे स्वर्ग दुनिया रे आम जीवन रे बहुत सुख थिला, अर्थात आमे खुशी रे थिलु। आमे जीव आत्मा माने स्वर्ग रे बहुत मजारे थिलु। तापरे कौन हेला? रंग रूपर माया तुमको आकृष्ट कला। विकार कारणरु ही एही दुनिया को नर्क कुहा जाउछि, कारण सारा दुनिया तो नर्क अटे। जेमिति भ्रमरीर उदाहरण दिया जाउछि, कारण भ्रमरी एवं ब्राह्मणींकर काम समान। भ्रमरीर उदाहरण मध्य तुममानंकर गायन अटे। भ्रमरी कीटगुड़िकु आनी घर तियारी करी सेथिरे तांकु रखी थाए। तेणु एहा मध्य नर्क दुनिया। एठारे समस्ते कीट सदृश अटंती, किंतु समस्त मनुष्य रूपी कीट माने देवी देवता धर्मर नुहंती। जेते भी धर्मावलंबी अछंती समस्ते नर्कवासी कीट अटंती। तेबे देवी देवता धर्मर कीट केउ माने? ए कथा किपरि जना पड़िब जे यही माने ब्रह्मा वंशी ब्राह्मणे जेउ माने कि बसी ज्ञानर भूँ भूँ करुछन्ति। तेणु जेउ माने देवता धर्मर होइथिबे सेही माने ही एठारे तिष्ठि पारिबे। जिए होई नथिबे से माने रही पारिबे नाही। तेबे नर्कवासी कीट तो समस्ते अटंती। सन्यासी माने मध्य एही नर्क दुनियार सुख को काकबिष्ठा समान सुख बोली कही थांती, किंतु सेमानंकु ए कथा जଣା नाही जे स्वर्गरे असरंती सुख थाए। एठारे शतकड़ा 5 भाग सुख एवं 95 भाग दुख रहिछि। तेणु एहाकु स्वर्ग कुहा जाई पारिबो नाही। स्वर्गरे तो दुखर कौनसी कथा ही न थाए।
एठारे तो अनेक शास्त्र अनेक धर्म तथा अनेक मत होई गलानी। स्वर्गरे तो एकमात्र अद्वैत दैवी मत रहिब, गोटिए धर्म रहिब। एबे तुमे समस्ते ब्राह्मण अट। तुमे माने ज्ञानर भूँ भूँ करुछ, किंतु जेउ माने एही धर्मर सेही माने ही रहुछन्ति। अनेक मतवादी अछन्ति। केही प्रकृति को मानुछन्ति, केही विज्ञान को, केही पुणी कहउछन्ति एही सृष्टि कल्पना मात्र। एही भली वार्तालाप एही ठारे ही होई थाए, सत्य जुगरे हुए नाही। एही कथा बेहदर बाबा प्रजापिता ब्रह्मांकर मुख कमल द्वारा निजर पिलामानंकु बसी बुझाउछन्ति। कहउछन्ति, तुमे माने मो पाखरे थिल, एबे पुणी तुमको मो पाखकु फेरी जिबाकु हेब। एथिरे शास्त्र इत्यादिर कौनसी कथा ही नाही। जीशु ख्रीष्ट बुद्धदेव मध्य आसी निजर कथा सुनाउछन्ति। तेबे से समय रे तो शास्त्रर प्रश्न उठु नाही। जीशु ख्रीष्ट कण बाइबेल पढ़ुथिले कि? सेही समय रे तो बाइबेलर प्रश्न ही नथिला। बाबा कहउछन्ति, पिलामाने तुमे माने निजर अवस्था को तो देख। माया रावण तुमर किभली अवस्था करि देछि। जानुछन्ति जे आमे आसुरी रावण संप्रदायर अटु। तेणु रावण को जलाउछन्ति, किंतु रावण जळु नाही। तेबे एही रावण पोड़ी बंद केबे हेब? ए कथा मनुष्य माने जानी नाहंती। तुमे माने हेल ईश्वरीय दैवी संप्रदायर। बाबा कहउछन्ति, तुमे माने मोर संतान होइछ। एबे मो पुनर्बार तुम मानंकु राजयोग शिखाइबा पाई आसीछि। वर्तमान तो अनेक धर्म रहिछि। अनेक धर्म भितरु देवी देवता आत्मा मानंकु बाहर करिबा पाई केते परिश्रम करिबाकु पडुछि। तेबे एही गीता केउठारु आसिला? प्रथमरु जेउ आदि सनातन धर्म थिला, तार स्मारकी सबु केउठारु आसिला? ऋषि मुनि माने जहा रचना करि जाइछन्ति, ताहा एबे पर्यंत मध्य सुनी आसुछन्ति। तेबे वेद किए गायन करिथिले? वेदर पिता किए? बाबा कहउछन्ति, मु हेउछि गीतार भगवान। शिव बाबा गीता मातांकर रचना करिछन्ति। सेथिरु कृष्ण जन्म नेइछन्ति। तांक साथिरे राधा प्रभृति समस्ते आसी जाउछन्ति। तेबे प्रथम रे हेले ब्राह्मण संप्रदाय। तुम मानंकर निश्चय अछि जे सिए आमर सबुठारु प्रिय बाबा, जहांकु समस्ते कहउछन्ति, हे ईश्वर पिता दया कर। भक्त माने डाकुछन्ति, किपरि दुखरु उद्धार हेबु? जदि भगवान सर्वव्यापी, तेबे तांकु डाकिबार कौनसी आवश्यकता ही नाही। मुख्य कथा हेला गीता। केते यज्ञ आदि रचना करुछन्ति। वर्तमान तुमे माने एही भली सबु संदेश पत्रिका छपाओ। एबे केते अनर्थ होई जाइछि। तेबे जेउठी नाही सेठी गीता ज्ञान बोली लेखि चालिछन्ति। गीता किए रचना करिथिले? किए गायन करिथिले? केबे गायन करिथिले? ए सबु किछि भी जानि नाहंती। श्रीकृष्णंकर मध्य यथार्थ परिचय नाही। केवल कहि देउछन्ति, जेउ आड़े देख कृष्ण ही कृष्ण सर्वव्यापी अटन्ते। राधांकर भक्त माने राधांक पाई कहिबे राधा ही सर्वव्यापी अटन्ति। जदि एकमात्र निराकार परमात्मांकु सर्वव्यापी कहि थान्ते, तेबे मध्य चली थान्ता। समस्तंकु काहिंकी सर्वव्यापी करि देउछ? गणेशंकु मध्य कहिबे सर्वव्यापी। सेही गोटिए मथुरा सहर रे केही कहंती श्रीकृष्ण सर्वव्यापी, आउ केही कहंती राधा सर्वव्यापी। केते द्वंद्व रहिछि। जनकर मत आउ जनक सहित मिसु नाही।
ଗୋଟିଏ ଘରେ ବାପାଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଲଗା ଏବଂ ପୁଅର ଗୁରୁ ଅଲଗା। ବାସ୍ତବରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଗୁରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛି। ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ନଶା ରହିଥାଏ। ଆଦିଦେବଙ୍କୁ ମହାବୀର ନାମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାବୀର କହିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଶକ୍ତିମାନେ ହିଁ ମହାବୀର ଅଟ। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ଉପରେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରଟି ବଡ଼ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ଅବିକଳ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ତ ସେହି ସମୟରେ ନଥିବ, ତେଣୁ ତୁମର ଚିତ୍ର କିପରି ଦିଆଯାଇପାରିବ? ମନ୍ଦିର ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ତୁମର ଚିତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସେବା ତ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛ। ତେବେ ଏହିସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ହିଁ ଅଟେ। ସେମାନେ ପରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଗୀତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନ ଦେବା, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବିବେ ଯେ କିଏ ଜାଣେ ଏହା କେଉଁ ନୂଆ ଧର୍ମ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ତ ଏହି ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ସବୁ ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ଭାରତରେ କେତେ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭାରତ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ହିଁ ଗୀତା ମାତା ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେମାନେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୀତାର ସ୍ୱାମୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ସ୍ୱାମୀ ତ ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଗୀତା ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଲ ସଞ୍ଜୟ, ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦାତା। ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାଚୀନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ନା? ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୀତାଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ମମ୍ମା ରାଧା ହେବେ ଏବଂ ଇଏ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ହେବେ। ଏସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ନା? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମା, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶିବ ବାବା, ଏସବୁ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଅଟେ ନା? ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଗ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପାରସ୍ମଣି ହୋଇଯିବ। ଅସ୍ଥିର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ବସି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ବିଚରା ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। କହିବେ ବି କେ ଏତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କଥା ଥିବ ନା? ତୁମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସନ୍ଦେଶପତ୍ର ଛପାଇ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଆଦିକୁ ଯାଇ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ। ଏହି ଭାରତ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଭୂଖଣ୍ଡ। ତା ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ନାମକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ। ତେବେ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ତ ବହୁତ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ବେଶ ବଦଳାଇ ସେଠାକୁ ଯାଅ। ଭଲେ ସେମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ବି କେ ହୋଇଥିବେ। ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ କେହି ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ
ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ଏହି କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ଦେବତା କୂଳଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ। ରାତ୍ରି କ୍ଲାସ୍ 12 ଜାନୁଆରୀ 1969। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିଛ। ଜଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହିଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଏଠାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହାର ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି ତେବେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତି କୁହାଯିବ। ତେବେ ଜଣକ ଘରେ ଖାଇବ, ପିଇବ, ରହିବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବ, ଏହା ତ ଠକିବା ହେଲା ନା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ଏକମାତ୍ର ବାବା କେତେ ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାଃ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ତୁମେମାନେ କହୁଥିଲ ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଭକ୍ତି କରିବୁ, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ ତ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ସେହି ଜଣକୁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତିର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବୁ। ତେଣୁ ଏହି କଥା ସବୁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ନା ଅନେକ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। କାରଣ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ତେବେ ତୁମର ସ୍ମୃତି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ସେଠାରେ ତୁମକୁ ଦୈବୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମିଳିବେ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ମିଳିବେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ମନେ ପକାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ହଟାଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଯେତିକି ମନେ ପକାଇବା ବାବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେତିକି ମନେ ପକାଇବେ। ବାବାଙ୍କର କ'ଣ କୌଣସି ପାପ ଚୁକ୍ତ କରିବାର ଅଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛ। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ବାବା ଆପଣ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବି ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବି। ତେଣୁ ନିଜ ମନକୁ ଏହି କଥା ପଚାରୁଥାଅ। ଏକଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଟୁଟି ଯାଉଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟିବ, ପୁଣି ତୁମେ ମନେ ପକାଇବ, ପୁଣି ତୁଟିବ। ପିଲାମାନେ ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ତେବେ ତୁମେ
ଏହି ବଂଶାବଳୀରେ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିଚାଲ, ଡାଏରୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖ। ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ତେବେ ସିନା ବାବା ବୁଝାଇବେ। ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି ତାହା ଏଣେ ତେଣେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଅସ୍ଥିର ରହୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ବିଚଳିତ ହେଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ, ବାକି ସବୁଥିରେ କ୍ଷତି ହିଁ କ୍ଷତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ଚଲାଇବାକୁ ହେବ, କାରଣ ପାଦେ ପାଦେରେ ଲାଭ ରହିଛି ଏବଂ ପାଦେ ପାଦେରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ 84 ଜନ୍ମ ତୁମେ ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜର କ୍ଷତି ହିଁ କରିଛ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହୋଇ ହୋଇ 5000 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କେବଳ କ୍ଷତି ହିଁ କ୍ଷତି ହେଲା। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଫାଇଦା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଦରକାର। କେତେକ ସନ୍ତାନଙ୍କର କଉଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶୀ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ମାୟା ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି କରିବାର ବିଚାର ନେଇ ଆସୁଛି। ଧନବାନଙ୍କୁ ତ ଏହିଭଳି ବିଚାର ବହୁତ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ବାବା କ'ଣ କରିବେ? ଏହି ବାବାଙ୍କର ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଯଦି କେହି ବେପାରୀ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ପ୍ରଥମେ କୁହ ତୁମେ ବେପାରୀ ନା ଏଜେଣ୍ଟ? ତେଣୁ ତୁମକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ପତିତମାନେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ପବିତ୍ର ହେବ। ପବିତ୍ର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ପତିତମାନେ ତ ନା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ, ନା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଧାରଣା ହେବ। କାହାକୁ କାହାକୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମୟ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ ପୁଣି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସିଏ ସେତିକି ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ରୋଜଗାରରେ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତେବେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏବେ କହୁଛ ଡ୍ରାମା। ଯାହା କିଛି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏବେ 4 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ କରୁଛ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳ୍ପରେ ଅଧିକ ଯୋଗ କରିବ। ନା, ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଏବେ ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ତେବେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ। ତେଣୁ ଯାଞ୍ଚ କର, ମୋର ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ସାବଧାନତା ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଶୁଭରାତ୍ରି। ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଘୂରିବାକୁ ନ ଦେଇ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ହିଁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଭ୍ରମରୀ ଭଳି ଜ୍ଞାନର ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ନର୍କବାସୀ ହୋଇଥିବା କୀଟମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ଦେବତା କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନତାର ଭାବନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦରେ ବିଶେଷତାର ଅନୁଭବ କରାଉଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତା ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କର୍ମ ସାଧାରଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏମିତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନତାର ଭାବନା ରଖିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ଯେ ଏମାନେ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ବିଶେଷ ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥ ହେଲା କିଛି ବିଶେଷ କର୍ମ କରିବା ବାଲା, କେବଳ କହିବା ବାଲା ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ ଯେ ଏମାନେ ସ୍ନେହର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତିପାଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ।
ଏହା ହିଁ ତ ବିଶେଷତା ଅଟେ ନା। ସ୍ଲୋଗାନ ସୃଷ୍ଟିର ମହାବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କମି କମଜୋରି ଗୁଡ଼ିକର ମହାବିନାଶ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।